Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Codicia, I am extremely honored and privileged to extend a warm welcome to everyone present here today for the 23rd edition of Agri-Intex 2025. It gives me immense pleasure in welcoming our chief guest, educationalist Dr. Krishnaraj Banavar. Welcome you, sir, for gracing the occasion. He is a visionary leader from Coimbatore, and under his guidance, there are 45,000 students in all their institutions with him. I like to extend a warm welcome to our guest of honors, Dr. K.P. Singh, ADG Farm Engineering ICARI Headquarters, New Delhi. Welcome you, sir. And I like to welcome Dr. Tamil Vendan, Acting Vice Chancellor and Registrar for TNAU. Welcome you, sir. Your presence adds immense value to the occasion, and we are grateful for your supports. I extend my heartfelt welcome to all our valued supporters, sponsors, exhibitors, and office bearers, past, present, senior members, executive committee members of Codicia, press and media people who have come to cover the event. Agri-Intex has grown over the years to become a much awaited platform for innovation, knowledge exchange, and business collaboration in the agriculture sector. This year edition brings together manufacturing research, entrepreneurship, and farmers under one roof to explore emerging technologies and sustainable solutions for a better tomorrow. On this role, I once again welcome everyone and extend my wishes to all the exhibitors, participants, and visitors of Agri-Intex 2025 a wonderful experience. Thank you, Jayan. Thank you, sir. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to the 23rd edition of Agri-Intex 2025, our very own 5-day celebration of innovation, agriculture, and community spirit. I extend a warm welcome to each and every one of you. My heartfelt thanks to our chief guest, Dr. Sri B.K. Krishnaraj Banavar, sir, renowned educationist and visionary leader whose presence inspires us all. I am equally delighted to welcome our guest of honors, Dr. K.P. Singh, ADG, Farm Engineering ICAR Headquarters, New Delhi, and Dr. R. Tamil Vendan, Vice Chancellor in charge and Registrar. Welcome you, sir. Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore. Your gracious presence this morning reflects the deep commitment shared by government, academia, and industry towards the progress of agriculture. As chairman of this edition, I feel a deep sense of pride and gratitude. Agri-Intex has come a long way since its first edition in year 2000. Since then, there has been no turning back. Year after year, it's only growth in terms of size, participation, and value. If not for the COVID break, we would be celebrating the Silver Jubilee year this year. What started as a modest gathering has now grown into India's prime agriculture exhibition, attracting national and international participants every year. We were seeing now is a beautiful mix, traditional practices blending with cutting-edge technology, and that's where Agri-Intex comes in. It's not just a fair, it's a platform, a space where farmers, manufacturers, innovators all come together. This year we are proud to host about 500 exhibitors, over 600 stalls across 8 halls and outdoor spaces with participants from 15 states of India. We are expecting more than 1.5 lakh visitors across India during this event. And this year's highlights include a dedicated poultry pavilion in Hall H, recognizing Coimbator's role as major poultry hub and exploring poultry as high potential profitable avenue for farmers. And Hall I as an exclusive solar products zone, promoting sustainable cost-saving energy solutions for agriculture. An animal pavilion with native Indian breeds of cows, bulls, and goats. An extensive nursery zone featuring indoor, outdoor, and commercial plants. A 4-sided LED wall display to showcase exclusive information for farmers like schemes from government institutions, product demonstrations, valuable insights, and to enhance the brand image of the exhibitors. And now this edition is being organized with the solid support of our long-standing relationship with Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Ministry of MSME, Government of India, ICAR, Central Institute of Agriculture Engineering, Bhopal, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development.
We are also proud to have the enduring support of the government of Tamil Nadu and its reputed institutions, Tamil Nadu Agriculture University, TNAU, Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University, Stanavas, Tamil Nadu Fishery University, TNFU. I also want to acknowledge our strong association with All India Agriculture Manufacturers Machinery Manufacturers Association, which continues to grow stronger. Many of its members are not just supporters, they are exhibitors right here with us today. This year, principal sponsor exhibitor is Niagara Automation, Coimbatore, and our platinum sponsor exhibitor is Coimbatore Pioneer Fertilizer Private Limited. We are grateful for their continued trust and partnership. We have also scheduled two vital conferences during this fair. One is on 12th of July in the seminar hall. We have a session on energy crops and bioenergy conducted by Altum Agro Technologies Private Limited, Coimbatore. And another one is on 13th of July in Hall F. We have the Ulave Thalai 7.0 conference conducted by Indian Chamber of Commerce and in Coimbatore on the topic high yield in tamarind and dairy farming. These conferences are great opportunities for learning, sharing knowledge, and sparking ideas that can shape the future of agriculture. We are also delighted to have the exhibitors here, and we appreciate their participation for exhibiting the best of its kind. Before I close, here's a quick heads up for all attendees. The fair is open from 9 a.m. to 6 p.m. every day from 10th to 14th July. Visitors can register or even scan QR code at the venue. Entry is just ₹50 for general visitors, free for farmers with valid ID, and students can visit on 14th from 2 p.m. onwards. We have put our heart and soul into making this fair meaningful and productive for everyone, and I truly hope each of you finds value, make new connections, learn something new, and most importantly, leaves here feeling inspired. And finally, on behalf of Team Codicia and AgriIndex 2025, I thank you once again for being here and being part of this journey. Let's make these 5 days count for ourselves, for our farmers, and for future of agriculture in India. Thank you and wishing you all a wonderful AgriIndex 2025. Thank you. மிகுந்த மரியாதைக்குரிய கிருஷ்ணராஜ் மாணவராய ஐயா அவர்களே, மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் டாக்டர் கேபி சிங் ஃப்ரம் நியூ டெல்லி, அன்பிற்கினிய திருவாளர் கார்த்திக் அவர்களே, திருவாளர் ஸ்ரீஹரி அவர்களே, திருவாளர் விஜயராகவன் அவர்களே, திருவாளர் யுவராஜ் அவர்களே, மற்றும் இந்த கொடிசியாவின் முன்னாள் சங்க நிர்வாகிகளே, இங்கு வந்திருக்கின்ற தொழில் முனைவோர்களே, பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் பெருமக்களே, விவசாய பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். இந்த ஒரு அருமையான ஒரு தருணத்தை கொடுத்ததற்காக அந்த கொடிசியாவின் நிர்வாகத்துக்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு 25 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இப்படி ஒரு நிகழ்வை, அதுவும் ஒரு விவசாயத்துக்காக செய்து வருவதற்காக உங்களை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன். ஏனென்றால் இது போன்ற கண்காட்சிகள், இது போன்ற கருத்தரங்குகள் எல்லாம் இப்பொழுது விவசாயத்தை மேம்படுத்துவதற்கு தேவையாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒரு காலத்தில் இந்த இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பாக பார்த்தீர்கள் என்றால் பஞ்சம் பட்டினி என்று இருந்தது. 1950களிலே வெறும் 51 மில்லியன் டன் மட்டுமே நாம் உற்பத்தி செய்து வந்தோம். உணவு தானிய உற்பத்தி என்பது 1950லே 51 மில்லியன் டன் தான். ஆனால் அதற்கு பிறகு நாம் எடுத்த மிக சீரிய முயற்சிகளின் காரணமாக, அது பசுமை புரட்சி ஆகட்டும், அதை தொடர்ந்து வந்த அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளாகட்டும், இந்த இந்தியாவை, தமிழ்நாட்டை மிக சிறந்த ஒரு நிலைக்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறது. இன்றைய நமது உணவு தானிய உற்பத்தி என்பது கிட்டத்தட்ட 354 மில்லியன் டன்கள். சற்றேற குறைய 9லிருந்து 10 மடங்கு ஒரு அதிக உணவு தானிய உற்பத்தியை இந்த கடந்த ஆண்டுகளிலே, இந்த 50 ஆண்டுகளிலே நாம் செய்திருக்கிறோம் என்றால், அதற்கு இந்த விவசாயத்தில் நாங்கள் செய்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய சாதனைகளே காரணம். இன்று எங்கேயுமே பஞ்சமில்லை, பட்டினி இல்லை, எல்லோரும் 3 வேளை உணவு உண்கிறார்கள். அந்த ஒரு நிலைக்கு இந்தியாவை, தமிழ்நாட்டை நாம் எடுத்து சென்றிருக்கிறோம். அது உண்மையிலே ஒரு பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயம். இந்த நிகழ்விலும் அதிலும் இது போன்ற நம்முடைய தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கொண்டேமானால், இந்த தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் என்பது இங்கு உள்ள ஒரு விவசாயியோடு நேரடியாகவோ மறைமுகமாக ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் ஏதோ ஒரு அது ரகமாக இருக்கலாம், அது ஒரு தொழில்நுட்பமாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று அவர்களுடைய வாழ்வில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
சற்றேறக்குறைய 948 ரகங்களை இதுவரை நாங்கள் வெளியிட்டு இருக்கிறோம். 1500 தொழில்நுட்பங்களை இந்த விவசாயத்திற்கு தந்திருக்கிறோம். 117 பண்ணை கருவிகளை நாங்கள் இதுவரை உற்பத்தி செய்து இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கி இருக்கிறோம். இதன் மூலமாக இந்த தமிழ்நாடு ஒரு தன்னிறைவு பெற்ற ஒரு மாநிலமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நிறைய கோதுமை, அரிசி போன்றவற்றிலே இந்தியா எல்லாம் முன்மாதிரியாக இருக்கிறது என்றால் தமிழ்நாடு நிறைய தானியங்களிலே முதலாவது இடத்திலே இருக்கிறது. உற்பத்தியில் ஆகட்டும், ஏற்றுமதியில் ஆகட்டும் முன்னிலையில் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக காரணம். அது வழக்கமான ஒரு ஆராய்ச்சியிலிருந்து இப்போதெல்லாம் நாங்கள் இன்றைய கால ஓட்டத்துக்கு ஏற்றபடியாக அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளுக்கு நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுக்கு புதிய புதிய ஆராய்ச்சிகளை நோக்கி நானோ டெக்னாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய நானோ தொழில்நுட்பம், பயோடெக்னாலஜி, உயிரியல் தொழில்நுட்பம், அடுத்தபடியாக தொலையுணர்வு தொழில்நுட்பம், ரிமோட் சென்சிங், ட்ரோன் தொழில்நுட்பம், வேளாண்மையில் தகவல் தொழில்நுட்பம் என்று எதெல்லாம் இப்பொழுது கரண்ட் டாபிக்ஸ் எது இருக்கோ அதில் நாங்கள் எங்களுடைய ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம். அதனால்தான் எங்களால் இந்த அளவிற்கு இந்த பல்கலைக்கழகத்தை இன்று இந்தியாவிலே நம்பர் 2வது இடத்திலே இருக்கிறது. ஆல் இண்டியா தரவரிசையிலே பஞ்சாப் அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டிக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது என்றால் நாங்கள் கால ஓட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு எங்களுடைய ஆராய்ச்சியை நாங்கள் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இன்று என்ன இந்த விவசாயிகளுக்கு தேவை என்பதை உணர்ந்து அதற்கேற்ற வகையில் எங்களுடைய ஆராய்ச்சி என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுபோல ரகங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சென்ற ஆண்டை விட மிக சிறந்ததாக மேம்பட்டதான ரகங்களை நாங்கள் வெளியிட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். இந்த ஆண்டு மட்டுமே 19 புதிய ரகங்களை நாங்கள் வெளியிட்டு இருக்கிறோம். இவையெல்லாம் ஏற்கனவே இருந்த ரகங்களை விட மேம்பட்ட உயர்வான ரகங்கள். அது மட்டுமல்லாமல் நாம் ஏற்கனவே வழக்கொழிந்து போய் கொண்டிருக்கின்ற இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை, நெல் ரகங்களை மீட்டெடுத்து அதில் உள்ள அந்த நல்ல குணங்களை தேர்வு செய்து அதை நாங்கள் இப்பொழுது உள்ள ரகங்களை செய்கிறோம். இப்போ சமீபத்தில் வந்த கோ 59 கூட ஒரு மேம்பட்ட ஒரு பாரம்பரிய நெல்லின் ஒரு ரகம்தான் அது. இப்படி எப்படியெல்லாம் பழைய ரகங்களில் உள்ள நல்ல குணங்களை எடுத்து தர முடியுமோ அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் இங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுபோல் அடுத்தடுத்து புதிய புதிய இதை செய்திருக்கிறோம். வழக்கமான உரங்கள் என்பது ஏதோ ஒரு மூட்டை யூரியாவை வாங்கி கொண்டு சென்று 1 ஏக்கர் நிலத்திலோ 2 ஏக்கர் நிலத்திலோ போடுவது என்பது ஒரு பழக்கமாக இருந்தது. அப்படி இல்லாமல் இப்போதெல்லாம் நாங்கள் நானோ உரங்கள் என்று வந்துவிட்டோம். நீரில் கரையும் உரங்கள் என்று கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இப்படி அந்த நீரில் கரையும் உரங்களை இது பண்ணலாம். அது மட்டுமல்லாமல் இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் இப்பொழுது இரிகேஷன் பண்ணும்பொழுது அந்த உரங்களை அதில் கலந்துவிடுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. மேலும் இப்பொழுதெல்லாம் நாம் எப்பொழுது தண்ணீரை பற்ற ஒரு மாநிலமாக நாம் மாறிவிட்டோமோ இப்பொழுது நாம் அடுத்தப்பட்ட நடவடிக்கையாக ஒரு ஆரோக்கியமான வேளாண்மைக்கும் நஞ்சில்லாத வேளாண்மைக்கும் நாங்கள் செல்லும் அடிப்படையிலே அங்கக வேளாண்மையும் இயற்கை வேளாண்மையும் நாங்கள் ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதற்காக எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்திலே நம்மாழ்வார் அங்கக வேளாண்மை ஆராய்ச்சி மையம் என்ற ஒன்றை தமிழ்நாடு அரசின் உதவியோடு ஆரம்பித்து அங்கே பல முன்னெடுப்புகளை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இதன் மூலமாக நஞ்சில்லாத ஒரு ஆரோக்கியமான உணவை, சத்தான உணவை நமக்கும் நமது சந்ததிக்கும் தருவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். அதுபோல விவசாயிகளுக்கு எப்போதெல்லாம் பூச்சி மற்றும் நோய் வருகிறதோ அதன் மூலமாகவே பிரச்சனைகள் வருகிறது. இன்றைய வேளாண்மையில் கிட்டத்தட்ட 10% இழப்பு என்பது இந்த பூச்சி மற்றும் நோயினாலே ஏற்படுகிறது. அதை தவிர்ப்பதற்காக அத்துணை பேரும் ஏதோ ஒரு கடைக்கு சென்று அங்கு கொடுக்கும் மருந்தை வாங்கி தெளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை தவிர்ப்பதற்காக இப்பொழுது புதிதாக ஒரு செல்போன் செயலி ஒன்றை நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம். அந்த செயலியில் அந்த நோய் அல்லது பூச்சி பாதிக்கப்பட்ட அந்த இலையை வைக்கும் பொழுது அது என்ன நோய் அல்லது என்ன பூச்சி என்பதை அந்த ஆப் மூலமாக கண்டறிந்து அதற்கு என்ன தீர்வு என்பதையும் அந்த ஆப்பை தருவதாக ஒரு செயலியை நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கோம். அது கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் கிடைக்கிறது. அது போன்ற புதிய புதிய முன்னெடுப்புகள் எங்களிடம் இப்பொழுது இருக்கிறது. அதே போல் காலநிலை மாற்றம் என்பது ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமாக இப்போது இருக்கிறது. இன்றைய காலகட்டம் இன்றைய ஜூன் ஜூலை மாதம் போலவே இந்த மாதம் இங்கே இல்லை. மே மாதத்தில் கண்டிப்பாக சம்மர் இல்லாமலே போய் விட்டது இந்த வருடம். ஆக காலநிலை மாற்றம் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாகவே நமக்கு இருக்கிறது. அதை கருத்தில் கொண்டு எங்களுடைய தமிழக அரசும் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து அத்துணை பிளாக்குக்கும் 365 பிளாக்கையும் தேர்ந்தெடுத்து அந்த ஒரு பிளாக்குக்கும் ஒரு கிராமத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதில் கிளைமேட் ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் என்ற ஒரு திட்டத்தை அறிமுகம் செய்து, அதாவது அந்த ஒரு கிராமத்தில் இப்போது உள்ள காலநிலை என்ன என்பதை முதலில் ஆராய்ந்து அதை ஒரு கம்ப்யூட்டர் துணை கொண்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக 2050 எப்படி இந்த கிராமம் இருக்கும், எது மாதிரியான மழை பொழியும், எப்படி அப்போ வெப்பம் இருக்கும், எப்படி அந்த இடத்துல ஈரப்பதம் இருக்கும் என்பதை அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு இப்போதே நாங்கள் அந்த கிராமத்தை
சரி செய்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும். கிளைமேட் ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் என்று 365 கிராமங்களை தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்வு செய்து இந்த தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் மூலமாக அடுத்த ஒரு 25 ஆண்டுகளில் எப்படி இந்த கிராமங்களை கொண்டு செல்ல முடியும், அப்போது வரும் இடர்பாடுகளை எப்படி சரி செய்ய முடியும் என்பதற்கான ஒரு முயற்சியாக இதை எங்களுடைய பல்கலைக்கழகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதுபோலவே இதை விவசாயிகளுக்கு தெரிவிப்பதற்காக நாங்கள் மீண்டும் ஒரு செயலி ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கிறோம். அது ஆட்டோமேட்டட் அக்ரோமெட் அட்வைசரி சர்வீஸ் AIS என்ற ஒரு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் கிடைக்கிறது. இதில் கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் விவசாயிகள் இணைந்திருக்கிறார்கள். இந்த செயலி மூலமாக ஒவ்வொரு 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை அவர்களுக்கு அத்துணை பேருக்கும் நாங்கள் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம். நாளை இந்த அளவிற்கு மழை பெய்யலாம், காற்று வீசலாம் போன்ற அத்துணை தகவல்களும் அந்த குறுஞ்செய்தி மூலமாக விவசாயிகளுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதன் மூலமாக அவர்கள் எப்பொழுது விதை விதைக்கலாம், எப்பொழுது நாற்று நடலாம், எப்பொழுது அறுவடை செய்யலாம் என்பது போன்ற காரியங்களை அவர்கள் முன்கூட்டியே செயல்படுத்தி கொள்ள முடியும். அப்படி அதற்கு ஏற்றவாறு நாங்கள் அதற்காக ஒரு செயலியை AIS என்ற ஒன்று கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கிறது. அது மிகவும் பயனுள்ள ஒரு செயலியாக இருக்கிறது. இப்படி இது போன்ற நிகழ்வுகளை இந்த தமிழ்நாடு வேளாண் விவசாய பெருமக்களுக்காக செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் இப்பொழுது எங்கு பார்த்தாலும் ஆட்கள் பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது. எங்கும் வேலையாட்கள் இல்லவே இல்லை. இந்த சூழ்நிலையிலே நாம் விவசாயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காலகட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். அதை கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் இப்பொழுதெல்லாம் ட்ரோன் மூலமாக பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிப்பது, ஊட்டச்சத்து தெளிப்பது போன்றவற்றை சென்று கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக மத்திய அரசின் சிவில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சகத்தின் அனுமதியை பெற்று ட்ரோன் பயிற்சி மையத்தை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம். வேறு எந்த பல்கலைக்கழகத்திலும் இல்லை. எங்கள் பல்கலைக்கழகத்திலே ட்ரோன் பயிற்சி மையம் இருக்கிறது. இதன் மூலமாக நாங்கள் எங்களிடம் படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் சரி, வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கும் சரி, ஊரக இளைஞர்களுக்கும் சரி, இவர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் பயிற்சி கொடுக்கிறோம். பயிற்சி கொடுத்து அவர்கள் ட்ரோன் பைலட் ஆக்குகிறோம். இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிறது என்பது ஒரு பக்கம். அது மட்டுமல்லாமல் இது போன்ற தொழில்நுட்பத்தை நாம் இனிமேல் பயன்படுத்தும் பட்சத்திலேயே தான் இந்த வேலையில்லா பற்றாக்குறையை, வேலையில்லாத இதை நாம் சமாளிக்க முடியும் என்பதற்காக இந்த ட்ரோன் மூலமான நிறைய முன்னெடுப்புகளை எடுத்திருக்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் ஆராய்ச்சி என்று எடுத்துக்கொண்டால் ட்ரோன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 13 பயிர்களுக்கு SOP என்று சொல்வார்களே, அதுபோல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் நாங்கள் ஸ்டடி செய்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் நெல், கரும்பு, மக்காச்சோளம், பருத்தி போன்றவற்றிற்கெல்லாம் இந்த அளவிற்கு தான் மருந்து தெளிக்க வேண்டும், இந்த உயரத்தில் தெளிக்க வேண்டும், இந்த நாசிலை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது போன்ற SOP நாங்கள் 13 பயிர்களுக்கு ட்ரோனை வைத்து ஏற்கனவே செய்து வைத்திருக்கிறோம். அவற்றை இப்போது எல்லோரும் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். இதன் மூலமாக மிக சிறப்பானதொரு நிலைக்கு இந்த தமிழ்நாடு சென்று கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் இவற்றையெல்லாம் செய்தாலும் கூட நாம் சந்தைப்படுத்துதல் என்பதும் மதிப்பு கூட்டுதல் என்பதும் இல்லாமல் இன்றைய விவசாயம் என்பது ஒரு சிறப்பான நிலைக்கு செல்ல முடியாது. ஆக தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் என்பது எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த இந்த தமிழகத்திலே மொத்தம் 6 வேளாண் வணிக காப்பகங்கள், அக்ரிகல்ச்சரல் இன்குபேஷன் சென்டர் என்ற ஒன்றை உருவாக்கி திருச்சி, மதுரை, கோயம்புத்தூர், கிள்ளிகுளம், மேட்டுப்பாளையம் போன்ற இடங்களிலே இது போன்ற அக்ரி இன்குபேஷன் சென்டர் என்ற உருவாக்கி அதன் மூலமாக நிறைய ஸ்டார்ட் அப்புகளையும் தொழில் முனைவர்களையும் நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். இதுவரை கிட்டத்தட்ட 647 ஸ்டார்ட் அப்புகளை இந்த கடந்த ஒரு 3 ஆண்டுகளிலே நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம். 2034 தொழில் முனைவோர்களை இந்த அக்ரி இன்குபேஷன் ஃபோரம் மூலமாக இது உருவாக்கி இருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல நிதி பிரயாஷ் போன்ற மத்திய அரசின் உதவியோடு கிட்டத்தட்ட 68 கோடி என்ற அளவிற்கு அவர்களுக்கு உதவியாகவோ அல்லது மானியமாகவோ ஏதோ நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். இவை எல்லாமே இந்த தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இந்த வேளாண்மையை ஊக்குவிப்பதற்காக எடுக்கின்ற ஒரு முயற்சியாக இருக்கிறது. இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக FPO ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் உழவர் உற்பத்தியாளர் சங்கங்கள் ஆங்காங்கே இருக்கின்றன. எங்களிடம் இருக்கின்ற 120 யூனிட்டுகள் மூலமாக ஒரு யூனிட்டும் ஒரு FPO ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் சங்கத்தை தத்தெடுத்து அதை எங்களோடு MOU நாங்கள் செய்து கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான அத்துணை வசதிகளையும் அத்துணை ஆலோசனைகளையும் அவர்களுக்கு நாங்கள் செய்து வருகிறோம். அந்த 120 FPOவும் எங்களுடைய ஆலோசனையின் பேரிலே இயங்குகிறது. அவருக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும், அது பண உதவியாக இருந்தாலும் சரி, பேங்க்கிலே லோன் பெறுவதாக இருந்தாலும் சரி, அத்துணை வகையிலும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டும் வழியாக நாங்கள் அந்த FPO இணைந்து நாங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எங்களுடைய பல்கலைக்கழகம் முதன்முறையாக TNAU அக்ரிகார்ட் என்ற பெயரிலே ஒரு அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் போன்ற ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டலை உருவாக்கி இருக்கிறது. இதன் மூலமாக விவசாயிகள் அவர்களுக்கு தேவையான இடுபொருள்களாகட்டும், அவர்களுக்கு தேவையான விதைகளாகட்டும், பூச்சி மருந்துகள் எதாக இருந்த போதிலும் கூட அவர்கள் இந்த ஆன்லைன் போர்ட்டலிலே அவர்கள்
இது செய்யும் பொழுது அவர்களுடைய வீடு தேடி சென்று இவற்றை நாங்கள் கொடுக்கிறோம். எப்படி ஒரு அமேசானும் ஃப்ளிப்கார்ட்டும் செய்து கொண்டிருக்கிறோதோ அதை டிஎன்ஏயு அக்ரிகார்ட் என்பதன் மூலமாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்படி இந்த தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இந்த தமிழக மக்களின் விவசாயத்தை மேம்படுத்துவதிலும் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதிலும் மிகப்பெரிய பங்காற்றுகிறது. அந்த வகையிலே தான் இன்று கூட இந்த கொடிசியா என்ற ஒரு மிகப்பெரிய இந்த நிறுவனத்தோடு நாங்கள் இணைந்து ஏற்கனவே பல ஆண்டுகள் இவர்களோடு எங்களுக்கு தொடர்பு இருந்தது. இந்த ஆண்டும் அதை நாங்கள் புதுப்பித்து இவர்களோடு இணைந்து இன்று நாங்கள் இங்கே ஸ்டால் செய்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் இது போன்ற ஒரு நிறுவனத்தோடு நாங்கள் இணைந்து செயலாற்றும் பொழுதுதான் மிகப்பெரிய ரீச் என்று சொல்வார்களே, இவ்வளவு லட்சம் மக்கள் இந்த 5 நாட்களில் வந்து பார்க்க இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த தொழில்நுட்பம் சென்றடையும் என்ற ஒரு நோக்கத்திலேயே இவர்களோடு நாங்கள் இன்று கைகோத்து இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்றிருக்கிறோம். இவர்கள் இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக கொடிசியா நிர்வாகத்தின் முன்னாள் இந்நாள் நிர்வாகிகளுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆக கனியும் கிழங்கும் தானியங்களும் கணக்கின்றி தரும் நாடு, நித்தம் நித்தம் கணக்கின்றி தரும் நாடு என்று பாரதி கூறினான். அந்த கூற்றை மெய்ப்பிக்கும் வகையிலே நாம் எல்லாம் இந்த முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for your inspiring words, sir. Honorable Chief Guest, Dr. B.K. Krishnaraj Vanyabaraya, here, sir. Sorry for not complete. Guest of honor, Dr. R. Thamiz Pendan, Acting Vice Chancellor and Registrar TNU, and President Codicea, Mr. Karthikeyan, Chairman Agri Intex 2025, Mr. N. Sridhar, and Secretary Codicea, Mr. M. Turaj, and other dignitaries on the dais and dignitaries and members of this house of the dais. I will take only 2-3 minutes. 2-3 messages I have to give. Actually, the India's hypothesis is to reach as a developed nation in 2047. And what we have to do as an agricultural activist and scientist in this period to make this nation as a developed nation. What will be the scenario at that time in agricultural mechanization? I will tell in terms of mechanization. You know, in 16th century, the economy of India is top in the world, and it was holding around 32 to 35% of world GDP. Right now, USA is the top in GDP, and it sold around 25-26% of GDP. Means at that time, in 16th century, India was the better position as compared to USA, because USA is having around $26-27 trillion right now. After that, China is there, $18-19 trillion. And after that, India is in 4th position. That is 4.3 to around $4.32 trillion. And we are thinking to reach at 3rd place, means $30 trillion in 2047. And what will be the scenario of that time in agriculture, mechanization and agriculture? The share of agriculture in whole GDP is around 18%, and it is fluctuate between 15 to 18% from last 4-5 years. And right now it is 18%. And the share of mechanization is in this 18% around 40-50%, directly and indirectly. Means right now the mechanization percentage 47% in India, farm mechanization, and in 2047 it will be 75%. If we the
hypothesis of this developed nation is come true, at that time it will be 75%. And the per hectare farm availability right now it is 3.02 kilowatt per hectare, and at that time 8 kilowatt per hectare will be there. And what will the growth rate of agriculture in India? It is required for the contributing in developed nation, it should be 4%. Right now it is 3.9%, 2.9%, means 3% it is right now. And as per Niti Aayog, if it is 4%, then we can contribute appropriately what demand of developed nation is there in 2047. What we have to do, actually, if we see the total share of labors is decreasing, and in that labor in agriculture is also decreasing in term of manpower in main. But if we see the contribution of women in agricultural labor, it is increasing. And right now, it is around 36 to 40% of whole agricultural laborer. The contribution of women in agriculture, it is 35 to 40%. And in 2047, it will be reached to 65%. Means it will be doubled what today is needed. Means contribution of women in agriculture, it will be doubled at that time. Then we have to think the mechanization and any type of intervention by thinking the contribution of women in agriculture, because its share is increasing year by year. And second thing, the contribution, the share of, within mechanization, the share of AI, robotics, machine learning, all those things, it is also increasing with CAGR around 15%. However, mechanization increasing with CAGR 8%, and the share of robotics, AI, and all those things are increasing 14%. Means we have to think the AI, robotics in agriculture also, and the percentage share of women in agriculture. We have to think two things for the developed nation. And third thing, the increase of the growth rate of agriculture from 3.9 to 4% means 1% gap we have to fill, and happily we will contribute appropriately the developed nation in 2047. With this, thank you all. அனைவருக்கும் வணக்கம். சொல்ல நிறைய இருக்கு, ஆனால் தந்திருக்கிறது 15 நிமிஷம். டெல்லியிலேருந்து வந்தவரே 5 நிமிஷம் பேசினா உள்ளூருக்காரன் அதிகம் பேசக்கூடாது. ஆனால் அவங்க 2 பேரும் பேசுகிறத கேட்டோம். தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் ஐசிஆர் மனசுக்கு ரொம்ப தெம்பாக இருக்குது. நல்லா சொன்னாங்க. மேலும் இந்த குடிசாவை பாராட்டணும். அது நண்பர் திரு ஜெகநாதன் அவர்களை ரொம்ப பாராட்டணும். ஏன்னா குடிசாவை கண்டுபிடிச்சது அவர், இந்த இன்டெக்ஸை கண்டுபிடிச்சது இவர். இப்போ 23 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து செஞ்சிட்ருக்குறாங்க. விவசாயத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கே விவசாயத்தில் நம்பிக்கை போயிடுது. ஆனால் உங்களுக்கு இவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்குது கொடிசாக்காரருக்கு. இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை பேர் விவசாயம் பண்ணுறீங்க? கை தூக்குங்க. ஏதோ இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று. அதனால தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வேஷ்டி கட்டிட்டு வாங்க. நான் சொன்னேன், நான் பொதுவாகவே வேஷ்டி கட்டிகிட்டு இருக்கிற ஆள் தான். நீங்கள் உள்ளோட மாட்டீங்களேங்கிறக்காகத்தான் பேண்ட் போட்டு வர்றோம். இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் வேஷ்டி கட்டிட்டு வந்திருக்கிறீங்க.
ஏதோ வேஷ்டி வியாபாரம் பண்ணுற கம்பெனிக்காரருக்கு ஒரு நல்ல விளம்பரம். அவர் என் நண்பர் தான். மொத்தத்தில் இன்றைக்கி விவசாயம் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. தொடர்ந்து விவசாயத்தில் இருப்பதே ஒரு சாதனை. விவசாயம் செஞ்சால் பொண்ணு கிடைக்கலைங்கிறாங்க. அவர் ஐயா நீங்கள் விவசாயத்தில் இருக்கிறீங்களா இளைஞர்? அவர் ஆர் யூ இன் ஃபார்மிங்? தேங்க் காட். பொண்ணு கிடைக்காது. ஒரு சினிமா வந்தது, எதுக்கோ மரியாதைன்னு. என்ன எது படப்பேர் என்ன? காதலுக்கு மரியாதைன்னு ஒரு படம் வந்தது. நான் எம்எஸ் சாமிநாதன் கிட்ட சொன்னேன், விவசாயத்துக்கு மரியாதைன்னு வரணும். இன்றைக்கி விவசாயத்தில் இருந்தால் மரியாதை இல்லை. அதுக்கிடையில் பாருங்கள், பெரிய ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னு பிரமாதமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒரு பக்கம் நொந்துக்கிறோம், அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் நோ மோர் ப்ராஃபிட்டபிள், இட் இஸ் நாட் worth living in villages and getting involved in agriculture, let us move away. இதுதான் எல்லாரும் நினைக்கிறது. இல்லாட்டி இங்கே வந்து நல்லா சம்பாரித்து தொழில் பண்ணி பேருக்கு ஒரு 15-20 ஏக்கரை ரிசார்ட் மாதிரி வச்சுட்டு அப்பப்போ போயிட்டு வர்றது. அப்படி இருக்கிற நிலமையில் நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரார் சொன்னார் கேட்டிங்களா, when we were 30 crore population, even if there's one famine, there used to be starvation death. Inniki when we are 1.4 billion, we are able to meet the situation and we have exportable surplus. அந்த அளவுக்கு தேசம் வளர்ந்துருக்கு. இது எப்படி சாத்தியமாச்சு? அவங்க நாம் எல்லாருமா சேர்ந்து பண்ணித்தான் இது சாத்தியமாச்சு. இத்தனைக்கு மேலே இந்த கொடிஷா 600 stalls இல்லைங்க, 600 stalls. And they expect almost 2 lakh farmers to visit this Intex, not only from Tamil Nadu, other neighboring states of South India, perhaps whole of the nation. And I understand this is the biggest such event happening in India today. Perusa கைதட்டணும். இதெல்லாம் கேட்கையில் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம பிரசிடெண்ட் கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கும் சேர்மன் ஸ்ரீஹரிக்கு எவ்வளவு பாராட்டி சொன்னாலும் போகாது. அது இந்த சேர்மன் வேலை இருக்குதே ரொம்ப கஷ்டம். எங்கிட்ட என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா, 20 கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சிடலாம், இந்த ஒரு இன்டெக்ஸ் நடத்துறது அதை விட சிரமம்னார். அடுத்த வருஷத்துக்கு யாருங்க இவரா இருக்கு? நீங்கள் பரவாயில்ல, ஒரு பெரிய சேவைன்னு சொல்லணும். நாங்களெல்லாம் இந்த பொறுப்புலாம் இருந்திருக்கிறோம். இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்லைங்களா? இன்றைக்கி கோயம்புத்தூருக்கே பெருமை சேர்த்துகின்ற ஒரு ஈவெண்ட்டாக உருவாகி இருக்கு. இன்றைக்கி இந்தியாவுடைய கவனம் இந்த 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 ஃபேர் மேலே இருக்குது. இத்தனைக்கு இந்த இடம் கண்டுபிடிச்சி பண்ணி கொடுத்தாரே நம்ம ஏவி வரதராஜ் அவர்கள், அவங்களுக்கு ரொம்ப நாம் பாராட்டோம். இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த காலத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கலைன்னா இங்கே எங்கே போய் நடத்துறது? யோசிச்சு பாருங்க. இன்றைக்கி இது எத்தனை வருஷம் ஆச்சுங்க இந்த கொடிஷா வந்து? 25 வருஷம். இந்த 25 வருஷத்தில் இங்கே எவ்வளவு நடந்திருக்கு. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு செம்மொழி மகாநாடும் இங்கே நடந்துடுது. அதனால் இங்கே கடனும் போயிடுது இல்லை? நாங்கள்லாம் அப்படி சொல்ல மாட்டோம். பேருக்கு ஒரு 100 பேர் கூட இருந்தாங்கன்னு சொல்லு. இவர் என்ன சொல்கிறாரு, 100 பேர் பண்ணாங்க, அதில் ஒன்றா நானும் இருந்தேங்கிறார். அதுதான் பெருந்தர். பொதுவாக எங்களை போல சீஃப் கெஸ்ட் சொல்லுவோம், 2 சொல்லுவோம், நல்லா கேட்டுக்குங்க. India lives in its villages. Agriculture is the backbone of the Indian economy. இது எல்லாரும் சொல்லிடுவோம். ஆனால் அதுபடி இருக்கான்னு அது வேற. இந்தியா வாழ்வது அதனுடைய கிராமங்களில். இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக இருப்பது விவசாயம்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இந்த 76 வருஷத்தில் பசுமை புரட்சி அது இது நிறையா பண்ணிட்டோம். பாலில் நம்ம குரியன் இதெல்லாம் மறக்க முடியாது.
இன்றைக்கி தன்னிறைவு மட்டுமல்ல, ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டோம். ஆனால் இத்தனையும் பண்ணுற அந்த குடியானவன் எப்படி இருக்கான்னு யோசிச்சோமா? அதுக்கு தான் ஃபார்மர்ஸ் கமிஷன் MS சாமிநாதன் கொண்டு வந்தார். நான் உங்களெல்லாம் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், யூடியூப்பில் போய் MS சாமிநாதனுக்கு NDTV ஒரு அவார்டு கொடுத்தது. அது பிரணாப் முகர்ஜி கையிலேருந்து வாங்கிட்டார். அந்த விருதை வாங்கிட்டு MS சாமிநாதன் பேசின பேச்சு யூடியூப்லுக்கு தயவு செய்து கேளுங்க, அவசியம். சும்மா 3 minutes, only 3 minutes. And I had the good fortune to have known him. இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் யாராவது இருக்கீங்களா? எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறனால டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்காது. அதில் காட்டன் டெக்னாலஜி மிஷன் நாம் கொண்டு வந்தோம். நான் ICMF சேர்மனாக இருக்கையில் தான் கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கு MS சாமிநாதன் தான் கூட இருந்தார். MS சாமிநாதன் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சது பாரத் ரத்னா திரு C. சுப்பிரமணியம் அவர்கள். Now today I can happily tell you, we were once a deficit nation in cotton cultivation. Today we have exportable surplus. அதுக்கு கிரீன் ரெவல்யூஷன் எடுத்துக்கங்க. C. சுப்பிரமணியம், MS சுவாமிநாதன், சிவராமன், இந்த 3 Sன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருந்த ஒரு காலம் இவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை வந்திருக்கு. பட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வருத்தம் என்னென்னா, இத்தனைக்கு காரணமாக இருந்த அந்த விவசாயி ஹாப்பியாக இல்லை. நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிக்கார்ட்டு நான் சொல்லுவேன், அந்த ஃபார்மர்ஸ் கமிஷனில் என்னை ஒரு மெம்பராக இருக்க சொல்லி MS சாமிநாதன் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணார். பட் அப்போ என்னால் முடியல. கடைசி வரைக்கும் அந்த கவலை அவருக்கு இருந்தது. உற்பத்தி அதிகப்படுத்திட்டோம், உற்பத்தி திறனை அதிகப்படுத்திட்டோம், இத்தனைக்கு பின்னணியில் இருக்கிற அந்த குடியானவன் சந்தோஷமாக இல்லை. அப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கக்கூடாது. சம்திங் ஹேஸ் டு பி டன். அதை நாம் நிச்சயமாக அதுக்கு MS சாமிநாதன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, குறைபட்டு கொள்வதற்கு இந்த தேசத்தில் ஒன்றுமே இல்லை. We have perennial rivers, abundant water resource. We have excellent tropical climate. We have progressive farmers. We have agricultural universities. We have technology. We have everything for the asking, and more than all that, we have a global market. And we have agro industries to support. இத்தனைக்கு பிறகும் what's then ailing the farmer? அதைத்தான் நான் நினைக்கிறேன், நம்ம நடத்துகிற இந்த கருத்தரங்கத்தில் நிச்சயம் அதை ஒன்று இருக்கணும், ஒரு டாப்பிக்காகவே இருக்கணும். விவசாயம் செழிப்பாக இருந்தால் பத்தாது, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விவசாயி நல்லா இருக்கானான்னு கேட்கணும். அப்படி இல்லையே இப்போது. அதை நிச்சயமாக நாம் ஒத்துக்கணும். இப்போ நாம் எல்லோரும் கிராமத்தோட தொடர்புடையவு தானே. நம்மள யார் கிராமத்தில் இருக்கிற எந்த விவசாயி தன்னுடைய மகன் ஒரு விவசாய காலேஜுக்கு போகணும்னு விரும்புகிறான்னு சொல்லுங்கள். இப்போ இங்கே யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறவங்க அத்தனை பேர் விவசாயத்துக்கு போக போகிறாங்கங்கிறீங்களா? ஏன் சார், நீங்களே எப்படி இருக்கிறீங்க பாருங்க. நீங்கள் நியாயமாக எங்கள் மாதிரி வரணும், கை தட்டுக்கிறதுக்காக. இவர் தான் ஆக்டிங் VC. அப்போ எப்படி நீங்கள் வரணும், எங்களை மாதிரி வரணும். எங்கள் கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். இப்போ நாங்கள் 2 காலேஜ் நடத்துகிறோம், 2 விவசாய காலேஜ் நடத்தினா அது சாருக்கு தெரியுமாங்க. என் பேர்லேயே ஒன்று இருக்குது, 250 ஏக்கராவில் ஒரு விவசாய காலேஜ். அது அன்றைய முதல்வருக்கு ஃபோன் பண்ணி பெர்மிஷன் கேட்ட பொழுது நம்ப மாட்டீங்க, அன்னைக்கு சாயங்காலமே பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. ஆனால் தட் கிரெடிட் கோஸ் டு அருட்செல்வர். 250 ஏக்கராவில் 250 ஏக்கராவும் ரிவர் சைட், எக்ஸலண்ட் சாயில். வி டொனேட்டட் டு தி காலேஜ். தென் அதர் ஒன் அட் ஈரோடு. சார், இன்றைக்கி அந்த 2 காலேஜுமே பெருமையாக சொல்லிக்குவேன், தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அடுத்தாற்போல் rated to be the best in Tamil Nadu. So what I am saying, நம்ம பங்குக்கு நாம தான் செய்யணும். அரசாங்கமே எல்லாம் பார்த்துக்கும் நினைக்கக்கூடாது. இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது அற்புதமான ஏற்பாடு. இப்போ நீங்கள் எப்பாவது ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னு வைங்க, கொடிசாக்கும் விவசாயத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்? நாம் நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதானே. இது மற்றவங்க விடணும். இது வரைக்கும் விவசாயத்துக்காக பண்ணுறதுனா ஒரு பச்சை துண்டை போடணும், ஒரு மறியல் பண்ணணும், ஒரு போராட்டம். உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா, விவசாய போராட்டத்தில் கலந்துட்டு கிருஷ்ணசாமி கவுண்டரும் நான் ஜெயிலுக்கு போனோம். தியாகி சார். இங்கே நான் வந்து நின்று பேசுறதுக்கு அனைத்து தகுதியும் எனக்கு உண்டு. I participated in the farmers' agitation and courted imprisonment and was in jail. So I have every right to be here, but I am not happy.
சந்தோஷமாக இல்லை. விவசாயத்தை நோக்கி தேசம் போகணும், இப்போ போகல. அது பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு சொன்னார், எவ்ரிதிங் கேன் வெயிட் பட் நாட் அக்ரிகல்ச்சர். எல்லாம் காத்திருக்கட்டும், விவசாயம் காத்திருக்கக்கூடாதுன்னார். சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? வாட் இஸ் த கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா? என்ன சொல்லியிருப்பார் நினைக்கிறீங்க? அக்ரிகல்ச்சர்னர். இந்த நாட்டின் கலாச்சாரமே விவசாயம். விவசாயத்தை பின்னி பிணைந்தது தான் நம்முடைய பாரத கலாச்சாரம். அதுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமை என்ன? இத்தனைக்கு இடையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான ஏற்பாட்டை செய்து 600 stalls ஐ பிலீவ், அண்ட் யூஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் க்ளோஸ் டு 2 lakh விசிட்டர்ஸ். இந்த வருஷம் கூட்டம் அதிகம். இப்போது நம்ம இவர் கார்த்திகேயன் சொல்லிட்டு இருந்தார் என்கிட்ட, போலீஸ்க்கு என்ன பிரச்சனைனா உங்களுக்கு எப்படி பந்தோபஸ்து தரது எங்களுக்கு தெரியல. ஏனுங்க சொன்னீங்கல்ல, இது ஒரு ரொம்ப மனசுக்கு ஆறுதலாக இருக்குது. நான் இன்னொரு முறை இந்த இதுக்கு என்னை கூப்பிட்டு நான் வந்தேன். அப்போ யார் பிரசிடென்ட்? நீங்கள் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தீங்களா? நீங்கள் சேம்பர் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தீங்கல்ல? யாரோ ஒருத்தர். ஆமாம், ஏன் சார் ஞாபகம் இருக்குல்லங்க, நாமெல்லாம் வந்தோம்ல. வனிதா மோகன் சேம்பர் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கையில் என்னை அழைச்சி நான் வந்தேன். அப்போது நான் இதெல்லாம் தான் சொன்னேன். ஆகவே விவசாயத்தையே நம்பி இருக்கின்ற ஒரு தேசம் இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு இந்த 76 ஆண்டுகளில் விவசாயம் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்குலாம் சொன்னாங்க. ஆனால் இத்தனைக்கும் பின்னணியில் இருக்கிற அந்த விவசாயி சந்தோஷமாக இல்லைங்கிறது தான் மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது. டாக்டர் மன்மோகன் சிங் ஒரு முறை 2 நாள் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கம், 2 நாள் நான் கூப்பிட்டு கோயம்புத்தூரில் வந்து எங்கூட இருந்தார். அப்போது ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார். 1991 when we brought in economic reforms, we made a mistake. The emphasis was more on industry and cities. We neglected the village and the farming community. Dr. Manmohan Singh சொன்னார். ஆனால் 1980s சைனா எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ண பொழுது முதல்ல emphasis was on agriculture and farming. Then they came to industry and the cities. Today the cities are prospering, industry is doing well, but what is the state of agriculture? அவங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நிறையா சொன்னாங்க. ஆனால் யதார்த்த நிலைமை அப்படி இல்லை. Now nobody wants to be in farming and nobody wants to be living in the villages. அதனால தான் இவ்வளோ மைக்ரேஷன். எத்தனை ஃப்ளைஓவர் கட்டினாலும் என்னென்ன பண்ணாலும் பத்த மாட்டேங்குது. ஏன்னா கிராமங்களெல்லாம் படையெடுத்து நகரத்தை நோக்கி வந்தால் எந்த பிளானிங்கும் சரியாக வராது. நம்முடைய கிராமங்களை தன்னிறை உள்ள ஒரு 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 இடமா ஆக்கணும். விவசாயத்தை அப்படி ஆக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு விவசாயத்தில் இருக்கிறவங்க கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம். ஐயா இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன், 70 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் பொள்ளாச்சியில். நம்ம நண்பர் சகோதரர் பெரியவர் ஏவி அவர்கள் அங்கே வந்து பேசியிருக்கார். 70 ஆண்டுங்க, 6000 பேர் படிக்கிறாங்க. அங்கே நாங்கள் ஒரு பாடத்திட்டம் வச்சுருக்கிறோம். டு யூ சார், டு யூர் acting VC and to a friend in an arts college, sir, we have a certificate course on farming and it is compulsory for all the 6,000 students. We know for certain they are not going to go to farming. அவங்க யாரும் ஃபார்மிங் போகிறதில்ல. அவன் நம்ம கல்லூரிக்கு வர்றதே பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்பித்தான். அதான் நான் சொல்லுவேன், ஒரு கல்லூரியில் சேர்மனை தெரிய வேண்டியதில்லை, பிரின்ஸிபாலை தெரிய வேண்டியதில்லை, பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் அறிவை தேடி கல்லூரிக்கு வரல, வேலை தேடி கல்லூரிக்கு வர்றான். உண்டா இல்லைங்களா ஐயா? உங்கள் காலமெல்லாம் வேறு, இன்றைக்கெல்லாம் ரொம்ப மாறி போச்சு. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அப்படி ஒரு கோர்ஸ் வச்சுருக்குறோம். அது காப்பி இருக்கா? ஒன்று காட்டுவோம், கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு கொடுக்கலாம். அண்ட் இது என்ன வேடிக்கைன்னா, மாணவர்கள் விரும்பி படிக்கிறாங்க. இது ஒரு சர்டிஃபிகேட், ஒரு தனியாகவே ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் ஏற்படுத்தி அதுக்குன்னு ஒரு டைம் டேபிள், டெக்ஸ்ட் புக்கு, ஃபேக்கல்ட்டி போட்டு முறையாக பாடமாக நடத்துகிறோம். இன்னொன்று நடத்துகிறோம், மனையியல் மகத்துவம், another certificate கோர்ஸ். இப்போ சார் அந்த காலேஜுக்கு A++ ரேட்டிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. A++ தான் ஹையஸ்ட் ரேட்டிங் an arts college can aspire for. And there are only few all over India to have got it and ours is one. என்ன சொல்ல வர்றேன்னா,
வந்த அந்த டெல்லியிலிருந்து வந்த அந்த கமிஷன் இந்த 2 கோர்ஸை தெரிஞ்சுட்டு 3வது ஒரு கோர்ஸ் வச்சுருக்கிறோம், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ். சுவாமி விவேகானந்தர், வேதாத்ரி மகரிஷி போன்ற மாபெரும் மேதைகள் மகான்கள் சொன்ன கருத்துக்களை மாணவர்களுக்கு சொல்கிறோம். பாரத கலாச்சாரம்னா என்ன, இந்த நாட்டுக்கு இணையான ஒரு தேசமும் கிடையாது, இந்த நாட்டுக்கு இணையான ஒரு கலாச்சாரமும் கிடையாது. இன்றைய மாணவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. In this course of human excellence, we integrate the body, mind and spirit and make him into a holistic human being, by virtue of which he will emerge as an enlightened citizen who will go to address the gigantic task of nation building. இதை 3 வச்சுருக்கிறதுனால நம்புங்க, வந்து பார்த்தாங்க, ஏராளமான 35 ஏக்கரார ஏராளமான கட்டடங்கள், அது இது லேபு லைப்ரரி, ஒன்றை பற்றி அவன் பேசலை. இந்த 3 கோர்ஸை மட்டும் நோட் பண்ணிட்டு போனால் A++ வந்தது. இப்போ யாராவது ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் நடத்துகிறவங்க இருக்கிறீங்களா? இல்லை. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நீடட் டுடே. ஒவ்வொரு இளைஞனுக்கும் இந்த தேசத்தை நாம் அறிமுகப்படுத்தணும். பாரத கலாச்சாரம்னா என்ன, பாரத தேசம்னா என்ன, இந்த நாகரீகம்னா என்ன, ஒருத்தனுக்கு ஒன்றும் தெரியல. அவன் கவனம் பூரா வேற எங்கேயோ இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்கிறேன். எனக்கு தந்த 15 மணித்துளிகள் முடிஞ்சுது. நீங்கள் கவனிச்சிங்களோ இல்லையோ, நான் கவனிச்சுட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா நம்மளை நம்பி கூப்பிட்டுருக்குறாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் 3 தடவை 2 பேரும் சொல்லிட்டாங்க, 1 மணி நேரத்தில் நாம் அங்கே போகணுங்க, போய் இனாகிரேட் அப்படின்னா என்ன சாடையாக சொல்கிறாங்கன்னா, கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சி குறைச்சலாக பேசி வந்து உட்காந்து, இப்போ என்னங்கிறாங்க, இங்கேயே உட்காந்துக்குங்க, நான் சொன்னேன், உட்காந்துட்டு பேசுனா விவசாயம் படுத்துறேன், நின்றுட்டு பேசினா அவாது விவசாயம் எழுந்து நிற்கட்டும்னு சொல்லி பேசி இவ்வளோ நல்ல வாய்ப்பை தந்ததற்கு உங்கள் அத்தனை பேர்த்துக்கு என்னுடைய அங்கே கொடுத்துடலாம், எல்லாத்துக்கும் நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்து கொண்டு, இது வெள்ளி விழா இன்னும் 2 வருஷத்தில் வருங்களா? இல்லைங்க, அதான் நடத்தலையே, இந்த கோவிட்னால முடியல. அதான் சார் 2 வருஷம் கழிச்சு 2 வருஷம் கழிச்சு வரும் பொழுது பாரத பிரதமர் வந்து துவக்கி வைக்கணும். தமிழக முதல்வர் வந்து மலரை வெளியிடணும். கவர்னர் ஒரு வாழ்த்தம்சா போதும், அந்த ஆள் வராமல் தான் நல்லது. ஆகவே அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி, இத்த பெரிய நிகழ்ச்சி என்ன தகுதி பார்த்து ஐயா என்னை கூப்பிட்டீங்க? ஒரு தகுதியும் இல்லையே. அது சரி, அது கொஞ்சம் அப்படித்தான். என்னங்க என்னங்க பார்த்தீங்களா சார், சத்தமாக சொல்லுங்க. அக்ரிகல்ச்சருக்காக ஜெயிலுக்கு போயிருக்கீங்கிறாரு. இன்னொருக்கா போக வேண்டியது எத்தனை பேர் வருவீங்க? கை தூக்குங்க பாருங்க, அங்கே 2 ஒருத்தர் கை தூக்குறாங்க. You are in farming, is it? That's why you lifted the hands. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring address. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Good morning to one and all present here. I will start my vote of thanks speech with a quote from திருக்குறள். உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அக்தாற்றாது எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து. இதோட மீனிங் என்னென்னா, பல்வேறு தொழில் புரிகின்ற மக்கள் அனைவரும் பசி போக்கும் தொழிலாக உழவுத் தொழில் இருப்பதால் அதுவே உலகத்தாரை தாங்கி நிற்கும் அச்சாணி எனப்படும். So the meaning of this திருக்குறள் is, in the ancient Tamil literature mentioned, agriculture is the axis of the world because it is only industry which addresses the hunger and starvation. So on this line, Codicea conducting this Agri-Intex fair for the benefit of agriculturists, farmers for the 23rd year. It's both an honor and privilege to propose the vote of thanks on behalf of Codicea for the grand inauguration of the 23rd edition of Agri-Intex 2025. First and foremost, I extend my sincere gratitude to our chief guest, Dr. B.K. Krishnaraj Vanavarayar, a visionary, educationist and thought leader, for his gracious presence and enlightening address. Sir, your words have truly set the tone for the spirit of collaboration and innovation that we aim to foster through this event. ஐயா, விவசாயம் மற்றும் விவசாயியோட பற்றிய உங்களுடைய யதார்த்தமான கருத்துக்கள் கண்டிப்பாக எல்லாரோட மனதிலும் பதிந்திருக்கிறது. இது கண்டிப்பாக மாறும்னு நினைக்கிறேன் சார். We are deeply thankful to our guests of honor
Dr. K.P. Singh, ADG, Farm Engineering, ICAR Headquarters, New Delhi. In spite of his busy schedule, he came all the way from New Delhi to grace this occasion. Sir, your speech on farm mechanization and women role in farming will be greatly help our country to grow further, sir, in terms of agriculture. Thank you, sir. I also thank Dr. R. Tamil Vendan, Acting Vice Chancellor and Registrar of TNAU, Coimbatore. Sir, briefly you are explaining about the activities of TNAU and services of TNAU to farmers, sir. Thank you very much, sir. Our heartfelt thanks to all the supporting associations, sponsors for their invaluable contributions to the success of this event. Your support continues to strengthen our collective mission of transforming agriculture through technology and innovation. I also thank the office bearers, past presidents, senior members and executive committee members of CODICIA and all other invitees for joining today. I thank the press and media people for their continued and extensive coverage for our activities. I once again thank everyone for your presence today. Let us carry forward the spirit of Agri-Intex 2025 with energy, ideas and partnerships and drive sustainable agricultural process. Thank you. I request everyone to proceed to Hall A for formal inauguration of the event with the ribbon cutting by our distinguished dignitaries. Thank you.